تشریف لاتی ہیں ملکہ نور جہاں. کس نے بلایا؟ میں نے بلایا. آپ مجھ سے بغیر پوچھے کسی کو نہیں بلائیں. کیوں؟ آئیے ملکہ عالیہ، تشریف لائیے. آپ لوگ تشریف لائیے. ملکہ عالیہ، آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے یہاں ایک بہت مشہور شاعر ہیں. آداب آداب. ان کو تو آپ جانتی ہوں گی، یہ ہیں بیجو. نمستے ملکہ عالیہ. کون بیجو باورا؟ کان کیسا ہے بجو؟ درد تو اب کچھ کم ہے، کچھ گونج زیادہ ہے. ہم نے تانسین کو بہت ڈانٹا تھا. اور یہ ہیں آپ کو بلوانے والے روحانی میاں. ایک بات بتائیں ملکہ عالیہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے. ہم اس وقت پاکستان میں ہیں اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے. یقین جانیے ہمیں اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو بتلا نہیں سکتے. ہم نے تو خود کئی بار 50-60 بار، یہ شاید 55 بار جہانگیر سے کہا تھا کہ ہم کو مسلمانوں کو الگ کر دینا چاہیے. آپ کب تک ہیں یہاں؟ کچھ اندازہ نہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جی وہ پرسوں آرٹس کاؤنسل میں میری رونمائی ہے. رونمائی سے مطلب ملکہ عالیہ ان کا یہ تھا کہ ان کی کتاب کی رونمائی. ہم کبھی مکس گیدرنگ میں نہیں جاتے. مگر ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کافی خود مختار تھیں. مختار؟ اس نام کے کوئی صاحب ہیں یہاں؟ کس نام سے؟ خود مختار. آپ اپنی فلم کی بات تو نہیں کر رہی ہیں کہیں؟ جی ہاں، سنا ہے اس میں ہم ناچ بھی رہے ہیں اور گا بھی رہے ہیں. چلے خیر، ہمارا رول تو ایک بہت اچھی اور خوبصورت اداکارہ کو دیا گیا ہے، مگر جہانگیر اور علی قلی خان بہت ناراض ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، ہم نے سنا تھا کہ آپ جہانگیر کو کبوتر کے پاؤں میں باندھ کر خط بھیجا کرتی تھیں. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ بخدا ہم نے تو صرف 2 خط لکھ کر کبوتر کے ذریعے جہانگیر کو بھیجے تھے، اور وہ بھی کبوتر نے ایک خط جا کر ضلع سبحانی اکبر کو دے دیا تھا، دوسرا خط وہ مان سنگھ کو دیا تھا. مان سنگھ تو برسوں یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے انہیں خط لکھا تھا. بس اس کے بعد ہم نے کبوتروں سے توبہ کر لی. اچھا انارکلی کو تو آپ جانتی ہوں گی. کون؟ وہ جن کا ہمارے شوہر سے عشق چلا تھا؟ جی. محترمہ کو کون نہیں جانتا. 15-20 لوگوں سے محترمہ کے عشق چل رہے تھے، اور ان کا آخری عشق لاہور کے ایک رائٹر سے چلا تھا. سارا دن پاک جی ہاؤس میں بیٹھی رہتی تھی. سنا بہت خوبصورت. ضرور آپ نے ڈرامہ انارکلی پڑھا ہوگا، اسی میں تعریف ہے اس کمبخت کی شکل کی. جی. یقین جانیے اس سے کہیں خوبصورت تو اس کی والدہ تھی. مگر ضلع سبحانی نے پھر اسے انارکلی کا خطاب کیوں دیا؟ ضلع سبحانی کو تو کوئی اور کام ہی نہ تھا. یا جنگ پر جاتے تھے یا بس خطابات دیتے رہتے تھے. میری ایک کزن کو چمبیلی کا خطاب دیا تھا انہوں نے. 250 سال میں اس کا ایک رشتہ بھی نہیں آیا. اندازہ لگا لیجیے شکل کا اور خطاب کا. اب تشریف لاتے ہیں بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب. آپ نے میرا گلاس چھین لیا. آپ جائیے. میرا عمل خراب ہو گیا. میں جا رہا ہوں. ٹھیک، میں جا رہا ہوں. اب آپ جانے اور ٹی وی والے ان لوگوں کے بھیجنے کا کیا کرو گے؟ آپ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں؟ یہاں کوئی ٹوبیکو والے ہیں، ان کے یہاں ٹھہرے ہیں ہم. کیا کوئی مغل ہے؟ مشہور تو یہی کر رکھا ہے. ہاں مرزا، کیسے ہو مرزا؟ آئی ایم فائن کنگ. انگریزی سیکھ گئے؟ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کنگ. تشریف رکھیے بادشاہ سلامت. آپ تشریف رکھیے. شکریہ. آپ بھی تشریف رکھیے مرزا صاحب. آپ لوگ نہیں بدل سکتے. ابھی بھی بادشاہ سلامت کو پہلے بیٹھنے کو کہا آپ نے. بادشاہ سلامت، آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہیں ملکہ عالیہ نور جہاں. او نوری. اور یہ ہیں بیجو. نمستے مہاراج. بیجو، کان کیسا ہے تمہارا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اور آپ ہیں ایک شاعر. آداب آداب. آداب آداب. ہمارے دور سے پہلے کے لگ رہے. نہیں، آج کل ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں.
अच्छा, हम चले। क्या बात हो गई मलका आलिया? हमें नहीं मालूम था कि आपने जफर को भी इनवाइट कर रखा है। क्यों, क्या हो गया? हमारी फैमिली में इनसे बात करना कोई भी पसंद नहीं करता। थोड़ी देर के लिए मलका आलिया आप तशरीफ और रखें। बाशी सलामत आप भी, प्लीज बाशी सलामत है, आप भी तशरीफ रखिए मलका आलिया। अनवर मियाँ, हमने मुगलिया सल्तनत खत्म जो कर दी। वैसे बात तो यही है, जरा गौर करो, पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा हाथ तुम्हारा है। न मुगल हिंदुस्तान से जाते, न मुसलमानों को अलग मुल्क बनाना पड़ता। मैं बहुत दुखी हूँ मिर्जा। एक तरफ सल्तनत का दुख और दूसरी तरफ अंग्रेजों का दुख, और सबसे ज्यादा यहाँ किसी ने मेरी गजल गाई है। उस गाने वाले ने जितना दुख मुझे दिया है उतना शायद अंग्रेजों ने भी नहीं दिया। अनवर मियाँ, जरा बुलाए तो उसे। जी जरूर। तो मियाँ आप तो शायर हैं। आप भी तो सुना है कुछ शेर वेर कहते थे। मियाँ, अच्छा पहचाना, हमारी बाकी उम्र भी तुमको लग जाए। किस तरह की शायरी करते हो? मैं आजाद शायरी करता हूँ। आजाद शायरी? शायरी के अलावा और क्या आजाद है? उससे बात नहीं कर रहे। अब अंग्रेजों के जोक सुना रहे हो हमें, नॉटी बॉय। मियाँ कोई दीवान वगैरह छपा? जी 5 छठा इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते में आ जाएगा। मैं बच्चे नहीं पूछ रहा हूँ। अब कि तुमने हमसे बात की तो हम चले जाएंगे जफर। मलिक आलिया, अब इनको माफ कर दें। अनवर मियाँ, वो गजल सिंगर नहीं आया अभी तक। बाकी सलामत, थोड़ी देर और इंतजार करें, आते ही होंगे। किंग को तो एक गजल सिंगर से मिलना है। मुझे यहाँ कोई सुभानी बायुनों से जरा उससे तो मिलवाओ। सुना है जब ड्रामे में उसे कोई किरदार नहीं मिलता तो खाले बनकर अनवर साहब, अब आप जफर को मना कर लीजिए, वरना अगर हमारे मुंह से कोई गलत हुक्म सादिर हो गया तो इन्हें अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। मलका आलिया आप तशरीफ रखें। मलका आलिया, मलिका आलिया, मैं जफर, हम तुमसे 250 साल बड़े हैं। इस वक्त आप लोग उम्र बड़ा की बात रहने दें, आपको हमें गजल सुनवाते हैं। जी हाँ, क्या जी गजल पेशे खिदमत है। जी इरशाद। इरशाद। नुक्ता ची है गमे दिल, नुक्ता ची है, नुक्ता ची है गमे दिल, इसको सुनाएंगे नहीं। बात बन जाए तो क्या बात बनाएंगे नहीं। सुभान अल्लाह। खैर फिरते हैं लिए कुछ तेरे खत के पुर्जे, कोई पूछे कि ये क्या है तो बताएंगे नहीं। मियाँ माफ करना, आपने तो मेरी गजल की मट्टी पलिक कर दी। अरे तो इससे क्या होता है? खैर, एक बात और पूछूंगा आपसे। जी जरूर। अनवर मियाँ, इस वक्त पाकिस्तान में कितने शायर होंगे? मिर्जा साहब, पाकिस्तान में शायरों की तादाद बताना तो मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है। अलबत्ता कराची में कल तक 52,000 शायर थे। 52,000 सिर्फ कराची में? अरे तो इसमें ऐसा तो क्या बात है? मियाँ, अगर इतने शायर हमारे जमाने में दिल्ली में होते तो हम अंग्रेजों को नहीं घुसने देते। तशरीफ लाते हैं शौकिया फनकार। भाई अनवर मियाँ, हम और मिर्जा एक टीवी के मुशायरे में शरीक होना चाहते हैं। आप टीवी में जानते हैं किसी को? नहीं तो, लेकिन टीवी वाले तो हमें जरूर जानते होंगे। क्यों मिर्जा? हम दोनों बहुत अच्छे शायर। अच्छे शायर हैं। फिर तो आप दोनों टीवी के मुशायरे में शरीक नहीं हो सकते। तशरीफ ला रहे हैं शौकिया फनकार। भाई वो गजल सिंगर नहीं आया अभी तक। अरे तुम चुपके बैठे रहो, वो 3 दफा झांक कर वापस जा चुका तुम्हारे डर से। वो मैं चुपके बैठा हुआ हूँ और इतनी देर से तुम मुझे डांटे जा रही हो। जबान तो देखो अपनी कैंची की तरह चल रही है। तुम तो मुगल मलिक का मालूम ही नहीं होती। अम्मा तुम लाहौर से तो नहीं आ गई होगी? ये तो मुगलिया खानदान के झगड़े शुरू हो गए। सर बेजू बाबरा लगा दी। अच्छा नहीं लगा दी है? मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। अभी अभी आमद हुई है। ये क्या बकवास है? मेरा बुशकोट देखने वाली मुझ पे मुगलई एक नजर कर दे।
जोश वहशत से छू लूं तेरे हाथ, माफ कर मुझको ये जफर कर दे। बंद करो ये बकवास। कोई है? निकल जाओ यहाँ से। ये निकल जाओ यहाँ से। अनवर साहब, मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको समझ लूंगा। हम जा रहे हैं। शाम का क्या प्रोग्राम है? वहाँ पर हम गालिब लाइब्रेरी नहीं जाएंगे, क्यों? वहाँ भी एक जफर है। गजल तो सुनती जाओ। हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं जफर। मलके आलिया थोड़ी देर के लिए, मलके आलिया थोड़ी देर और तशरीफ रखें आप, सिर्फ 5 मिनट मलके आलिया।